السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، اور آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستوی. میں درمیان میں رکنے والا تھا جب آپ نے کہا خدمت میں آداب عرض کرتے ہیں. مطلب یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ آپ نے کیسے سوچا کہ 2 لفظوں کا اضافہ کرنا چاہیے، لوگوں کو حیران پریشان کرنا چاہیے؟ ایسے ہی میں نے سوچا ذرا آج تو بلکہ میرا دل کر رہا ہے میں صبح صبح کو شعر سناؤں. اچھا، تو میں نے کہا حالات ملک ایسے ہیں نہیں کہ میں ان کو شعر سناؤں. وہ جو کل پھر میں آپ کو میک اپ روم میں شعر سنا رہی تھی جو آپ کو مجھے حالات وہ ہے کہ ویسے شعر سنائیں، لیکن ہم آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتے صبح صبح. بہرحال بات یہ ہے کہ بچوں کی جو موج مستی ہیں وہ ختم ہو گئی، اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی آئی ہے، برطانیہ کی جانب سے جو ریڈ لسٹ سے نکالے جانے کا اعلان ہوا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس سے اب ہوگا یہ کہ جو ہمارے ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں، اگر جو کہ وہاں پر جو ایکسیپٹیبل ویکسینز ہیں اگر لوگوں نے لگوائی ہیں تو وہاں جا کر پی سی آر ٹیسٹ جانسن فائزر ماڈرنا جانسن. تو یہ اگر ویکسینز لگوائی ہوئی ہیں جو کہ بیرون ملک جانے کے لیے لگوانا ایک مینڈیٹری سی چیز ہے، اور ان کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ایسٹرازینیکا جانسن اینڈ جانسن ہی ایسٹرازینیکا اس میں ہے، فائزر ماڈرنا اینڈ ایسٹرازینیکا. لیکن ستی بات یہ ہے کہ یہاں کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کل اسد عمر صاحب نے بڑی کل کوئی اسٹرانگ ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ بھائی دیکھیں جو چائنیز ویکسین ہے وہ WHO سے اپرووڈ ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس کو اپروو نہ کرنا. اچھا، اٹ سیز اے لاٹ کہ دنیا کی جو پالیٹکس ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. WHO اس کا اگر ہم وہ کریں تفصیل میں جائیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت، یعنی کہ آپ نے ایک عالمی ادارہ بنا دیا، یا تو آپ اس کے تشخص کو ہی ہٹا دیں، آپ بتائیں کہ جی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کریں. آپ کے زیادہ تر لوگ، مثال کے طور پر امریکہ کے زیادہ تر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، WHO کام کرتا ہے امریکہ سے، لیکن اس کی جو تسلیم کی گئی ویکسینز ہیں ان کو یہ لوگ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، کیونکہ اس میں آ جاتی ہے علاقائی پالیٹکس. اگر اسپٹنک کو تسلیم کر لیں گے تو رشیا کو فائدہ نہ ہو جائے، اگر ان کو سائنو ویک، سائنو فارم اور کینسائنو کو تسلیم کر لیں گے تو پھر چائنا کو فائدہ نہ پہنچ جائے. تو اسی لیے یہ مونوپلی قائم ہے اور اس سے سفر کر رہے ہیں ہمارے عوام. جن ملکوں کے لوگ وہاں پر یہ ویکسین لگوا رہے ہیں ان کے لیے مشکلات. بیسکلی بات یہ اگر آپ نے فائزر لگوائی، ماڈرن لگوائی ہے یا آپ نے ایسٹرازینیکا لگوائی تو آپ کو سیلف آئسولیشن سے چھٹی آپ کی ہو جائے گی، آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. بہت ساری خبروں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. بچوں کی چھٹیاں اور موجیں ختم، اب نان سٹاپ پڑھائی ہوگی. NCOC نے 11 اکتوبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے 100% حاضری کے ساتھ کھولنے کا اعلان کر دیا. نیب ترمیمی آرڈیننس پر اپوزیشن کی پوزیشن برقرار، حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کر دی. شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اپوزیشن آئے اور آرڈیننس پر بیٹھ کر بات کرے. بلوچستان میں زلزلہ، زمین کی کروٹ نے ہرنائی میں تباہی مچا دی، کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، 20 افراد جاں بحق، 200 سے زائد زخمی ہوئے. لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، سہنی دھرتی پروگرام کے تحت ترسیل رقم پر پوائنٹس ملیں گے. PIA کا ٹکٹ، موبائل فون ڈیوٹی، انشورنس پریمیم اور یوٹیلیٹی اسٹور سے خریداری کی سہولت بھی ہوگی. جی جناب، تو سب سے پہلے ہمارے شو میں میسج ہے ان تمام تر بچوں کے لیے جو کہ بار بار کہتے تھے ہم فلانی چیز کا پیپر نہیں دے سکتے، فلانی چیز کا پیپر نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے آن لائن جو ہے وہ تیاری کی ہے اور ہم صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکے. تو پیارے بچوں، نیارے بچوں، اب آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. اور وہ پیرنٹ جو کہ اسپیسیفکلی صبح سے ہم ستی صاحب دیکھتے تھے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آن لائن کلاس میں ان کو ہیلپ کرتے تھے، اب سوچیں نا 2-3 سال کا بچہ بھی، 18 ماہ کا بچہ بھی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جی آن لائن کلاس لینے کے لیے، اور 3 سال کا بچہ بھی، 4 سال کا بچہ بھی، ماں باپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی. تو اب پیر سے انشاءاللہ نان سٹاپ سکول، کوئی چھٹی نہیں انشاءاللہ. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کی جو انفیکٹیوٹی کا ریشو جو تھا وہ 3% کے قریب آ گیا ہے، اب 2 سے بھی کم آ گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کیسز کم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کاروباری زندگی بھی چلتا رہے گا، تعلیم کا نظام بھی چلے گا. بہت حرج ہو گیا، لیکن احتیاط پھر بھی لازمی طور پر آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور والدین تو مدھیہ آئی کین فیل کہ وہ لڈیاں ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ ماؤں کی جو زندگی اجیرن کر دی تھی نا ان بچوں نے،
وہ اب تھوڑا سکون کا سانس مزے کا بتاؤں, مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ستی ہمارے ٹائم میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میں تو لاہور میں تھی, ہمیں کوئی ہڑتال بھی نہیں ہوتی تھی, ہمارے تو اسکول بند بھی نہیں ہوتے تھے کہ جب ہڑتال ہوا کرتی تھی نا یا خبر آتی تھی, اس وقت ظاہر اتنا علم نہیں تھا کہ کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں, کیا اتنا سکون اور تسلی ہوتی تھی. تو میں تو گھر جا کے بتا دیا کرتا تھا امی کل امکان ہے کہ ہڑتال ہو جائے, تو میرے خیال میں اکلوتا ہوں, میری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے. اور امی کہتی تھی چپ کر کے بیٹھو, کل پتہ چلے گا تو پھر جائیں گے. تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہے کہ چلے بچے تو اسکول کے واپس جائیں گے, دوسرے بچے سارے جو ہم ٹڈے بچے دیکھتے تھے نا, یہ شادیوں میں بھی نظر آتے تھے, یہ ہمیں شاپنگ مالز میں بھی نظر آتے تھے, یہ ہمیں پارکس میں بھی نظر آتے تھے, یہ ہمیں ہر جگہ گھومتے پھدکتے نظر آتے تھے, اسکول نہیں بس جاتے تھے. تو اب یہ اسکول جائیں گے اور انشاءاللہ بس. لیکن پیارے بچوں, آپ لوگوں نے SOPs کا خیال رکھنا ہے. ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی, کبھی آپ کی کیا تاثرات ہیں, کیونکہ اب اسکول کھل گئے ہیں اور نان اسٹاپ اسکول ہوں گے, کوئی چھٹی نہیں ہوگی, تو لوگوں کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا تھا, بچوں کو پروموٹ کیا گیا, تعلیمی سرگرمیاں ان کی تقریباً آدھی ہو کر رہ گئی تھیں. ابھی اچھی بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم کر دیے, کرونا ریشو وغیرہ 2% سے بھی منیمم آ گئی ہے. اب یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ رہے گا کہ اوور آل جو ہے پورے ویک میں ریگولر کلاسز ہوں گی. اس فیصلے سے طلباء کو ایک موقع ملے گا کہ دوبارہ وہ ایک نئے ردم سے, ایک نئے انرجی کے ذریعے اپنی تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ اسٹارٹ کریں گے. اچھا فیصلہ ہے کافی, کیونکہ اب پہلے 2-3 سال سے آن لائن پڑھ رہے ہیں, کافی مطلب 2-3 کلاسز ایسے ہو چکے ہیں, ان کو ایسے ہی پروموٹ کر دیا گیا ہے. یہ کافی اچھا فیصلہ ہے. پہلے اتنا تعلیمی نقصان ہو چکا ہے, اب مزید کتنا کریں گے, اور بغیر ایگزام کے کب تک پاس کریں گے. جی تو بڑی اچھی بات ہے جی, اسکول کھلنے جا رہے ہیں, آئی ہوپ کہ SOPs کو فالو کیا جائے گا. اور ساتھ میں صحیح بات کی ساتھ ساتھ کہ بغیر ایگزامز کے بچوں کو کیسے پاس کریں گے, بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے بھی بڑی برا لگتا تھا کہ بھائی ہم پیپر دے دے کے پاس ہوں, محنت کر کے ذرا سے بھی نمبر صحیح نہ آئے تو پھر اگلے ابھی آپ دیکھیں جس بچی نے خیبر پختونخوا میں پوزیشن لی ہے 1100 میں سے 1100 نمبر رونے کا, کہ جی کچھ گریس مارکس ملے, تو کس چیز کے گریس مارکس ملے, گریس مارکس آلریڈی بچی ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ ہے اور آپ اس کو گریس مارکس بھی دے رہے ہیں, تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, دوسرے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور آپ کے تعلیمی نظام پر بھی سوال اٹھتے ہیں. مردان بورڈ کا غالباً یہ واقعہ تھا, تو آپ امیجن کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر, کیونکہ ظاہر ایک سسٹم ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ یہ گلچز جو ہیں ان کو کس طریقے سے دور کیا جا سکے. آئی ایم شیور کہ اب اس پر غور کیا جائے گا. اب کیا ہے مدیہ؟ اب جی جناب ذرا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی پولیٹیکل باتوں کو بھی تو تڑکا لگانا ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو کہ پرسوں جاری کیا گیا, اس کے بعد پھر جو بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے, اپوزیشن سمہاؤ جو ہے وہ بالکل بھی اس اتفاق نہیں کر رہی. اور اس نیب آرڈیننس میں اگر دیکھا جائے تو سیاست کے جو میدان میں کافی زیادہ طوفان بھی برپا کر دیے. آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کی صورت کسی بھی ان کو صورت قبول نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس حکومت کابینہ اور 700 افراد کے لیے NRO ہے. بالکل جی, اور شاہد خاقان عباسی کا تو یہ موقف سامنے آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس چوری اور کمپنیز چھپانے والوں کو استثناء دیا گیا ہے. بلاول بھٹو نے بھی ریئیکشن دیا ہے اور وہ یہ انہوں نے مخالفت کی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے. بالکل جی, اور اس کے جواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء بھی بھرپور طریقے سے اس آرڈیننس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ نیب کو حکومت پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے بنایا گیا تھا. نیب قوانین میں ترمیم ادارے کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے جانے کی کوشش ہے. اور ساتھ میں فاروق حبیب صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی 34 شکوں میں ان کے لیے NRO تھا. شہباز شریف کا پورا خاندان چور ہے, ان سے مشاورت کس بنیاد پہ کریں, کیا کہا انہوں نے, آپ کو سناتے ہیں. بنیادی مقصد ہے نیب یعنی ایک ایسا ادارہ جو حکومت کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں سیاستدان, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ. جی, اور اس صورتحال میں شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ ہے انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے, اور وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. نواز شریف کا وقت گزر چکا, شہباز شریف آگے بڑھتے ہیں تو مریم نواز جھاڑو پھیر دیتی ہیں. جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے, اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا, اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے. اور اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے
सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। राना साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो एहतसाब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है और साथ में चेयरमैन नैब के मामले पर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मुश्तरका अमल के साथ आएगी या फिर आप लोग अपनी इनफरादी जो है पॉलिसीज़ के थ्रू स्ट्रेटजी के थ्रू सामने आएंगे? में कायदे इसमें इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं, तो हम तमाम सियासी जमातों से जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और जो पार्लियामेंट के बाहर भी हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। तो इस जो अमेंडमेंट बिल आया है नैब का, तो इसके ऊपर एक मुश्तरका मौक़िफ़ जो है वो अपोजिशन की तरफ से उठाया जाएगा, क्योंकि ये एक इतना बड़ा NRO गवर्नमेंट ने ख़ुद को दे लिया है कि अब इसके बाद गवर्नमेंट ने वो तमाम जो स्कैंडल्स किए हैं, जो इन्होंने लूटा है इस मुल्क को, चीनी में, आटे में, तेल में, अद्वियात में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने किसी भी जो है वो पूछगिछ के या किसी भी जवाबदेही के जो है वो एम्बिट से इन्होंने बाहर निकाल दी। अच्छा राना, ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब पेशकश हो रही है मुज़ाकरात की और वो कह रहे हैं कि जी बैठकर इस ऑर्डिनेंस पर अब बात कर ली जाए। शेख रशीद साहब ने भी यही कहा। करेंगे आप लोग गुफ्तगू इस पर? जी नहीं, वो ऑर्डिनेंस को वापस लें। ये यकतरफा तौर पे उन्होंने ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आए हैं, इसको वापस लें और जो पार्लिमानी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो पार्लिमानी कमेटी और लेजिस्लेशन है उसमें अपोजिशन के साथ बैठें, वहाँ पे बात हो। ठीक है, नैब लॉ जो है उसमें एक इंतहा थी जिसकी वजह से ऑफिसर्स को, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल किया जाता था, और दूसरा ये कि चेयरमैन के साथ मिल के हुकूमत जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो विक्टिमाइजेशन करती थी, ऑफिसर्स जो है वो काम करने से घबराते थे। लेकिन अब ये दूसरी इंतहा को चले गए हैं। जो बेहतर अमल है या जो मुनासिब तरीक़ाकार है वो तो कहीं दरमियान में है ना। ये एक इंतहा से चले हैं और दूसरी इंतहा के जो है वो आगे गुजर गए हैं। अब इन्होंने वो तमाम डिसीजन मेकिंग फोरम जो हैं, खा वो सूबाई सतह पे हों, खा वो बल्दियाती सतह पे हों, खा वो मरकज़ी सतह पे हों, उन सब को जो है उन्होंने उठा के बाहर रख दिया है। और दूसरा, इस बिल में ये एक और भी केस मैनेजमेंट के नाम पे जो है ये तरामीम लाए हैं, जिससे मकसद इनका जो है वो अपोजिशन के जो केसेस इस वक्त अदालतों में हैं उनका समरी ट्रायल करना और उनको मैनेज करके अपोजिशन को सजाएं दिलाना भी है। अच्छा राना साहब, ये कहा कि आपकी पार्टी के अंदर जो एक रिफ्ट है, जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हम मुसलसल देख रहे हैं, इसकी वजह से बाकियों को मौका मिल जाता है। सो मुझे बताइएगा, जैसे भी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो हैं वो बयान देती हैं कि उनसे उनका अपना ही काम जो है वो ख़राब हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ज़रा से भी आगे 2-3 कदम बढ़ाते तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो झाड़ू फेर देती हैं। ऐसा ही है? देखें, मरीम नवाज़ एक बड़ी सियासी लीडर है, वो एक बहुत बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करती है, उसकी एक फॉलोइंग है। शेख रशीद की ये औकात नहीं है कि वो उनके मतलब जो है वो इस किस्म के तबसरे करे। उसे अपनी औकात में रहना चाहिए और अपनी औकात के मुताबिक बात करनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये फरमाइएगा कि फर्रुख हबीब साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन की जानिब से जो प्रपोज की गई थी 34 शिकें, उसमें उनके लिए NRO था, जबकि असद उमर साहब ने जो बयान दिया वो कहते हैं कि ये जो हम तरमीम कर रहे हैं ये बेसिकली नैब के इदारे को उसके असल मकसद की जानिब ले जाने की कोशिश है। ऐसा ही है? ये गलत कह रहे हैं। जो तरमीम अपोजिशन कह रही थी उससे एहतसाब का निज़ाम जो है वो फेयर होता, शफाफ होता। अब तो इन्होंने जो है वो एहतसाब के निज़ाम को बिल्कुल जो है वो अपने आप को महफूज करने के लिए बिल्कुल ही जो है वो खोखला कर दिया है। अब वो तो मैं नहीं समझता कि अब नैब की कोई फर्दर ज़रूरत है उसे रखने की।
صحیح ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اب لیکن کیا کریں, جو ود ان دا پارٹی جو ڈرفٹس ان کی جاری رہتی ہیں, جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں, جو اپروچ میں ان کے ڈفرینسز ہیں وہ نظر آتے ہیں. پھر دیکھیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے, شیخ رشید صاحب بھی باتیں کرتے ہیں, تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کن کن محاذ پہ لڑیں گے. اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اب دیکھ لیں کہ جیسے یہ آرڈیننس جاری کرنے کا معاملہ ہے, تو اس پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ترامیم آپ نے کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے, آپ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کرتے. آرڈیننس جاری کرنا ظاہر ہے کہ وہ مسائل کو چھپانے کے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ جو فیصلے کریں, مثال کے طور پر اب کابینہ یا ای سی سی یا کسی ایسے فورم پر جو فیصلے کیے جائیں گے وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے وہ چینی کا جو معاملہ تھا, آٹے کا جو معاملہ تھا, شک نمبر 2 ہے اس میں, جو شک نمبر 2 جو آرڈیننس ہے, شک نمبر 2 ہے, اس میں بہت ساری جگہوں پہ فریڈم آف جو لبرٹی ہے وہ دی گئی ہے. اور کل اسپیسیفکلی بڑا زبردست ارشد شریف صاحب کا جو اس میں شو تھا, اگر آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس میں جانا تو ارشد شریف صاحب کا شو ضرور دیکھے گا, بڑا زبردست اس حوالے سے شو تھا. خیر جی ذرا اب آگے بڑھتے ہیں, اور ہم نے اسکول کی بات بھی کر لی, تھوڑی پولیٹیکل گفتگو بھی کر لی. اب میرے خیال سے موڈ نا ذرا لوگوں کا چینج کیا جائے, صبح انہیں ناشتے کے بجائے انہیں کیا کھلائیں. دیکھیں ناشتے میں نا کچھ بھی چیز کھائی جا سکتی سوائے چاول کے. ڈیپینڈز آن دا موڈ ایز ویل. اور اگر آپ کو اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, اور اگر آپ سوچیں آپ کو صبح گرما گرم دیسی گھی کے پراٹھوں یا نان کے ساتھ فیصل آباد کی وہ حلیم جو کہ مشہور ہے کہ اس کو زعفرانی حلیم کہتے ہیں, وہ آپ کو مل جائے, تو بھائی میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, قسم ہے گھنٹہ گھر کی کہ بلے بھی بلے تے شاوا بھی شاوا ہو جانی ہے. اور اسی والے سے مزید بتا رہے ہیں محمد کاشف. چلیں طارق آباد میں ٹھیلے پر فروخت کی جانے والی حلیم گزشتہ 60 سال سے اپنے منفرد ذائقے اور معیار کے باعث مشہور ہے. دالیں, زعفران, جو کا دلیا اور گندم ڈال کر اچھی طرح پیس لیا جاتا ہے اور پھر رات بھر پکانے کے لیے مزیدار حلیم تیار ہوتی ہے. یہ مقبول عام حلیم روزانہ کئی من تک فروخت ہوتی ہے. ہمارے ابو دادا کے زمانے سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں, چوتھی نسل ہماری شروع ہو گئی ہے, ہمیں کم سے کم 55 سے 60 سال ہو گئے ہیں. اس مخصوص حلیم کا نام سنتے ہی شہریوں کی بھوک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور دور دور سے بھی شہری حلیم کھانے کھینچے چلے آتے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ یہ حلیم ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے. حلیم کی بہت سی دکانیں ہیں, لیکن یہ جو حلیم ہے نا, یہ ان کے اندر زعفران ڈالا ہوتا ہے انہوں نے, جو صحت کے لیے بھی اچھا ہے. ہم دوستوں کے ساتھ بھی آتے ہیں, کافی ٹیسٹی ہوتا ہے. ہم زیادہ تر سنڈے کو یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں, کافی دور سے بھی لوگ آتے ہیں, کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ. فیصل آباد میں حلیم کی دکانیں تو اور بھی بہت ہیں, سب کا ذائقہ اپنی جگہ اچھا ہے, لیکن طارق آباد والی اس حلیم کا ذائقہ اور معیار عرصہ 60 سال سے نہیں بدلا. ذائقے اور معیار میں اپنی مثال آپ حلیم کھانے کے لیے شہری دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مزیدار حلیم سے لطف اندوز ہوتے ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف, ARY نیوز, فیصل آباد. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس کاشف یہ جلدی سے اس کو نا پیک کرائیں, وہ کین میں پیک کرائیں اور اس کو آپ کراچی ارسال کر دیں. ہم بھی زعفرانی, ہاں اچھا ایک میرے خیال سے پہ نا ایک زعفرانی حلیم منگوا لیتے ہم فیصل آباد سے, اور لاہور میں ملتی کوزی حلیم. ہاں اس میں کیا خاص بات ہے؟ کوزی ہوتی ہے بہت اچھا, بہترین ہوتی ہے, بڑی زبردست ہوتی ہے. تو لاہوریوں اگر سن رہے ہو تو بھجوائیں اپنی بہن کو کوزی حلیم. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلوچستان میں جو زلزلہ آیا تھا تباہ کن, اور جس کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی تھی کہ کس طرح سے اس کی جانب سے تباہی مچائی گئی, اور وجوہات وہی ہیں کہ ناقص انفراسٹرکچر تھا, اور ظاہر ہے کہ پسماندہ علاقہ ہے تو وہاں پر 200 سے زائد مکانات جو تھے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے. 20 افراد اپنی زندگی سے محروم ہو گئے, سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور متاثرہ علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ NDMA کی جانب سے بھی کام کیا جا رہا تھا. پھر ہم نے یہ بھی خبر آپ تک پہنچائی تھی کہ پاک فوج کے جوان بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور امدادی سامان اور راشن کی تقسیم ان میں کی جا رہی ہے. بالکل ستی. اور ISPR کے مطابق 9 شدید زخمیوں کو تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے. صدر اور وزیر اعظم نے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار بھی کیا, اور ساتھ میں متعلقہ اداروں کو صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان نے بھی ہرنائی کا دورہ کیا.
انہوں نے کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے گا متاثرہ لوگوں کی مدد کی جائے گی، جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ پیکیجز کا بھی اعلان کیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو کہ زخمی ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ دنیا میں نہیں رہے، اور ساتھ میں جو لوگوں کا نقصان ہے کوشش کیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ناقص وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو تمام یہ جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ اس کی کیا صورتحال تھی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں نے سفر کیا. بالکل آر سی سی اسٹرکچر ظاہر نہیں ہو سکتا. وہ آپ دیکھیں کہ مٹی والے گھر ہیں بیچارے، پرانے غریب پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر ہیں. تو ایسے میں زلزلہ یہ جو 3 سے لے کے 7 تک کی شدت کا زلزلہ ہوتا ہے اس کو درمیانی نوعیت کا کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سسٹین کیا جا سکتا ہے. اور ایسے میں جو ہے وہ ڈیوریشن بڑی میٹر کرتی ہے. 5.9 اور گہرائی بھی بہت میٹر کرتی ہے جناب. اس کی شدت تھی اور گہرائی ظاہر ہے کہ یہ شیلو ارتھ کوئک تھا. مطلب گہرائی اگر 50 کلومیٹر ہوتی تو شاید اس کے نقصانات کم ہوتے. یہ 15 کلومیٹر تھی تو اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو اب اس کی وجہ سے اب وہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں. پھر آفٹر شاکس کا جو سلسلہ جاری ہے تو یہ لوگ اپنے جن کے گھر محفوظ بھی ہیں اور ہل گئے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے. بالکل. اور لوگ مجبور ہیں کہ کھلے آسمان تلے. انہوں نے کل بھی اپنی رات گزاری. کچھ لوگ تو یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں امدادی جو ہمیں فیسلٹیز دینی تھی وہ فیسلٹیز ہم تک نہیں پہنچی. سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے وہ ہرنائی نے کیا. ہرنائی میں اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے. ہمارے نمائندے منظور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی منظور، کیا اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ ہرنائی میں؟ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 3:01 پر آنے والے زلزلے نے تقریباً ارنائی کے تمام گھروں کو متاثر کیا ہے. یہاں پر ارنائی شہر سب سے زیادہ متاثر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمولکا اور نوائی دیہات ہیں وہاں پر بھی گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے. اگر یہاں کے مختلف علاقوں کی ہم بات کریں تو کلی شیخان ایک ایسا دیہات ہے جہاں پر تقریباً 200 کے قریب گھر ہیں اور یہ جو علاقہ مکین ہے ہم وہاں پہ گئے. وہاں پہ جو ہم نے دیکھا تقریباً ہر گھر متاثر ہے. کچھ گھر گرے ہوئے ہیں لیکن اکثریت کی جو ہے دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور رہنے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح غریب آباد کا علاقہ ہے وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال تھی جہاں پر 5 افراد کی اموات ہوئی ہے. اس کے علاوہ کلی مرزا ہے وہاں پر 3 افراد کی اموات ہوئی ہے. جلال آباد، شارگ، اسفانی، اس کے علاوہ اسلام آباد اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر اموات ہوئی ہیں اور زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اور خواتین جو ہے ان میں شامل ہیں. 200 کے قریب افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ان میں زیادہ تر زخمیوں کی حالت یہ ہے کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ یا بازو اور چہرے اور سر پر چوٹیں آئی ہیں. جو شدید زخمی ہیں ان کو کل ہی کوئٹہ شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. بیشتر ایسے زخمی جو معمولی نوعیت کے ان کے زخم تھے ان کو ارنائی اور اس کے علاوہ سبی اور ملکہ اسپتالوں میں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد گھروں کو شفٹ کر دیا گیا. جہاں تک امدادی اور ریلیف سرگرمیاں ہیں وہ گزشتہ روز تاخیر کا شکار رہیں. ہم یہ دیکھا کہ سروے کا عمل جو ہے کافی دیر تک جاری رہا. ہم تقریباً کم و بیش 8 سے 10 ایسے گاؤں گئے ارنائی سٹی کے علاوہ 8 سے 10 ایسے گاؤں گئے جہاں پر نقصان ہوئے تھے. وہاں کے علاقہ مکینوں کو شام تک جو سامان ہے امدادی سامان وہ نہیں پہنچائے گئے تھے. خوف کا عالم یہاں پر شہریوں میں ہے. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہر گھر تقریباً متاثر ہے. ہر گھر کے کمروں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے زلزلہ آنے کے بعد آفٹر شاکس کا بھی امکان ہے اور لوگوں میں یہ خوف بھی ہے کہ آفٹر شاکس آنے ہیں. اسی وجہ سے رات بھر لوگ خوف کے عالم میں رہے. جن علاقوں میں ٹینٹ پہنچائے گئے وہ تو صحیح لیکن جہاں تک ٹینٹ اور دیگر سامان نہیں پہنچائے جا سکے وہ کھلے آسمان تلے رات بھر رہے. جی بدھ اور جی بہت شکریہ منظور، ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اچھا اب ذرا دیکھ لیجئے کہ ساتھ کو یہ آیا 8 اکتوبر آج وہ دن ہے جس میں 16 سال پہلے آزاد کشمیر سمیل ملک کے جو بالائی علاقے تھے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا تباہی مچی تھی. زلزلے کے جھٹکے تو کراچی تک محسوس کیے گئے تھے لیکن جو زیادہ افیکٹ ہوا تھا وہ آزاد کشمیر کا علاقہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں مارگلہ ٹاورز کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہاں پر کیا صورتحال رہی تھی. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جو حکومتی ذرائع ہیں ان کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ویسے کہا جا رہا تھا کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے. اب جناب وہ زلزلہ تو آیا، یہ تباہی کے مناظر اس وقت کے ہیں جب یہ زلزلہ آیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو انفراسٹرکچر تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا تھا. حالانکہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ خاصا جو ہے وہ پختہ تعمیرات ہیں وہاں پر اور ترقی یافتہ ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے. لٹریسی ریٹ وہاں پر کافی زیادہ ہے، لوگ خوشحال ہیں. لیکن چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر ارتھ کوئک آیا تو لوگوں کے لیے وہاں پر سنبھلنا ممکن نہیں تھا. آج 16 سال بیت گئے ہیں
لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر مشکلات سے دوچار ہیں اور جو شیلٹرز میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بکریال کا ایک مقام تھا, وہاں پر یہ نیو بالاکوٹ سٹی کا ایک منصوبہ تھا, لیکن وہ ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے, لوگ اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو شہزاد تنولی صاحب, ہمارے طاہر شہزاد تنولی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلہ نے دیکھتے ہی دیکھتے بالاکوٹ شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں اور املاک سے محروم ہو گئے. حکومت نے بالاکوٹ اور گلاٹ یونین کونسل کو ریڈ زون قرار دے کر پختہ تعمیرات پر پابندی لگا دی اور متاثرین زلزلہ کی آبادکاری کے لیے بکریال کے مقام پر ہزاروں کنال اراضی خرید کر نیو بالاکوٹ سٹی تعمیر کرنے کا منصوبہ ایرا کے سپرد کر دیا. تاہم 16 سال گزرنے کے باوجود نیو بالاکوٹ سٹی کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا, جس پر عرصہ دراز سے بوسیدہ شیلٹرز میں رہائش پذیر متاثرین ہر سال کی طرح اس سال بھی سراپا احتجاج ہیں. 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ ہوا تھا اس میں یہ بالاکوٹ شہر جو تھا وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا. اس کے بعد یہ بالاکوٹ کو ریڈ زون قرار دیا گیا اور بکریال سٹی کے نام سے نیو بالاکوٹ سٹی تعمیر کرنے کا وعدہ کیا گیا. ہمیں ہمارا حق چاہیے, نیو بالاکوٹ سٹی میں ہمیں پلاٹ دیے جائیں. رہن سہن کا کوئی بندوبست نہیں ہے, جو شیلٹر تھے وہ بھی بوسیدہ ہو گئے ہیں. ان کا کیا ہوگا, یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو یا تو پلاٹ دیے جائیں یا ان کا معاوضہ دیا جائے. جبکہ ضلعی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ متاثرین زلزلہ کو بہت جلد ان کا حق مل جائے گا. سب کا کنسرن اسی پہ ہے کہ بالاکوٹ کا جو بکریال کا مسئلہ ہے جلد از جلد حل ہو, اور اس میں ہماری ایفرٹس جاری بھی ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کو اپنے پلاٹس یا جو بھی کمپنسیشن ہے وہ جلد از جلد مل جائیں گے. بکریال کے مقام پر نیو بالاکوٹ سٹی کی تعمیر کے لیے بنائے جانے والے دفاتر کنٹراٹ کا نمونہ پیش کر رہے ہیں. طویل عرصہ سے تاخیر کا شکار نیو بکریال سٹی منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کرائے تاکہ متاثرین زلزلہ میں پائی جانے والی بے چینیوں کا ازالہ ممکن ہو سکے. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وے نیوز, بکریال سٹی, بانسہرہ. اب یہاں پر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 16 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں, حکومتیں بدلیں, لیکن جو نہیں بدلیں وہ ان لوگوں کے حالات نہیں بدلے جو کہ شیلٹرز پہ رہنے میں مجبور ہیں, اور کچھ ان کے لیے ابھی تک کیا نہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ان کمپنسیشن ہے وہ ان کو دی جا سکے. اسی والے سے مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی صالح محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. صالح صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. صالح صاحب 16 سال گزر گئے, کتنی حکومتیں آئیں, بدل گئی, لوگوں کے بس حالات نہیں بدلے جو کہ ان شیلٹر ہومز میں رہنے میں مجبور ہیں. کیوں نہیں ان کی داد رسی کی گئی؟ 16 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے. 3 سال میں نے کئی دفعہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بات اٹھائی ہے. ہمارے ایم پی اے ہیں بالاکوٹ سے احمد شاہ صاحب, انہوں نے صوبائی لیول پہ بات اٹھاتے رہیں. بار بار اسمبلی کے فلور پہ کمیٹیاں بنتی رہیں, اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات کرتے رہے. بلکہ گزشتہ 15 دن پہلے بھی میں نے چیئرمین ایرا سے ملاقات کی, بلکہ میں نے ایک میٹنگ میں ان کو بلایا ہوا تھا. چیئرمین ایرا کو ان سے یہی وضاحت مانگی کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کب تک یہ لوگ اس جو پلاٹ جو ہیں جس کے منتظر ہیں کب تک ان کو پلاٹ ملیں گے. اچھا, پھر فائنلی وہ پرائم منسٹر نے, میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ خصوصی طور پہ کام کیا ہے, اور ابھی اس کا ایک صوبے کے ساتھ مل کے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پہ کام ہوگا. اور ایک چونکہ ایک ٹورزم ہب کی حیثیت سے وہاں پہ ایک ماڈرن ولیج بنا رہے ہیں, اور ماڈرن ولیج کے ساتھ ساتھ چونکہ پلاٹ وہاں پہ زیادہ ہیں, جتنے لوگ ایکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ جو جگہ بچتی ہے ان کو وہ بنا کے تیار کر کے لوگوں کو ایک پلاٹ وہاں پہ الاٹ کیا جائے گا, اور بلکہ ان کا قبضہ دیا جائے گا. تیار پلاٹ بنا کے لوگوں کو دیے جائیں گے. یہ پرائم منسٹر صاحب اور جو چیئرمین ایرا, جو چیئرمین این ڈی میں بھی ہے, ان کے فیصلہ ہے. چونکہ نیسپاک کو دیا ہوا ہے, اس کا کنسلٹنٹ جو ہے نیسپاک ہے, ابھی تک نیسپاک جو بیڈ ہے ابھی تک ان کی آئی نہیں. جو ہی آئے گی اس پہ انشاءاللہ فوری کام شروع ہوگا. ایک رپورٹ بھی ابھی ہم نے نشر کی نیو بالاکوٹ سٹی کے حوالے سے کہ وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا, لوگ بہت پریشان ہیں. تو اب تحریک انصاف کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت کے تو 3 سال ہو چکے ہیں. یہ تقریباً 16 سال اس پہ کئی حکومتیں آئی ہیں, اور وہ حکومتیں بھی چلی گئی جنہوں نے
मंसेरा में जितना भी पैसा आया था बैरूनी इमदाद $3 अरब वहाँ पे और अंदरूनी इमदाद बेताशाही थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ बालाकोट तहसील बालाकोट के नाम पे आई थी। लेकिन अफसोस कि तहसील बालाकोट के लोग आज भी मुंतज़िर हैं खुले आसमान के नीचे। वहाँ पे बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे शेल्टर्स की बुरी हालत है, शेल्टर बोसीद हो गए हैं और एक एक शेल्टर में 3-3 फैमिलियाँ गुजारा भी नहीं कर सकती। ये हमारी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुतालबा भी करता हूँ कि ये मसला जिस तरह 16 साल से कमेटियों के सिलसिले चल रहा है, मैं कहता हूँ कि कमेटियों से एक दफ़ा निकल के इस पे अमली काम होना चाहिए। और अमली काम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी की है कि जो निस्पाक जो हमारा कंसल्टेंट है उनके थ्रू बिड आ रही है और उस पर बेहतरीन इसके कंसल्टेंसी करवा के, इसका डिज़ाइन करवा के, इसका ड्राइंग बना के इस पर काम शुरू होगा और काम भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू होगा। अच्छा, लेकिन सवाल अगर देखा जाए तो न्यू बाला कोर्ट सिटी जो है वो तो उसको साइड पे रखते हैं, लेकिन जो दफातर तामीर किए गए थे जिसमें प्लानिंग की तमाम तो चीज़ें होनी थी, अगर उन दफातर को देखें उनकी तो अब जो सूरत हाल है वो खंडराज जैसी हो गई, तो फिर आपको क्या लगता है कि इस कोताही का जिम्मेदार कौन है? उस वक्त के लोग इसके मुजरिम हैं और इस कौम के मुजरिम हैं और तहसील बालाकोट और ज़िला मंसेरा के इस कौम के मुजरिम हैं। जब $3 अरब इमदाद वहाँ पे आई इसी इलाके के लिए, मंसेरा के लिए, पूरे मंसेरा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर 3 साल पहले 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 7 2 ऑनरेबल जजेस ये गए वहाँ पे, प्रॉपर वहाँ का विज़िट किया और विज़िट करने के बाद वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी KP के, सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी प्लानिंग, इनको बुला के इनको बता दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 1 अरब रुपए रिलीज़ कर दें और बकाया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ये 2.5 साल का टाइम लिया था। और अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चल रहा है। शिराज महमूद कुरैशी है वहाँ पे और मुनीर खान लुगमानी, ये मुनीर खान लुगमानी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और साथ शिराज महमूद कुरैशी साहब हैं। इन्होंने केस भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर भी केस किया हुआ है, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किए हुए इनके खिलाफ कि आया जब इन्होंने कोर्ट में एडमिट किया कि 1 अरब रुपये हम महीने के अंदर देंगे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हम 2.5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ वो लोग इस कौम के मुजरिम हैं जो उन्होंने इतना बड़ा वक्त गुजारा है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो तालीम का निज़ाम है वो भी एक तरह से रुक चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस भी लिया है, जो मुतासरा इलाके हैं कि वहाँ पर स्कूल जो हैं वो अभी तक तामीर नहीं हो सके। इस हवाले से क्या किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस पे नोटिस लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई अमली काम मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस पे किसी ने काम शुरू किया। अब भी हमारे कई स्कूल ऐसे हैं कि जो ज़लज़ले के टाइम पे जो ख़त्म हो गए थे, काफ़ी स्कूल ऐसे हैं कि जो नहीं बन सके। आज भी हमारे कई रोड्स ऐसे हैं कि जो कि एरा ने टेंडर लगवा दिए थे वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए। आज भी एरा के ज़िम्मे लोगों की करोड़ों रुपए की लाइबिलिटीज़ है, एरा ने उनको पेमेंट नहीं की है। तो कई काम ऐसे हैं कि 10% स्कूल 90% बन चुका है, 80% बने और 10-20% के लिए 10 साल से वहाँ पे इतना बड़ा पैसे इन्वेस्टमेंट करवा के भी वो। शुक्रिया जी। सॉलिह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तो उम्मीद है क्योंकि आपकी हुकूमत वहाँ पर है तो आप वहाँ पर तब्दीली कराएंगे। और अब आप ये देखें सती, आगे क्योंकि विंटर्स हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती चली जाती हैं हम देखते हैं आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल होती है। ये जो बालाकोट सिटी है, यहाँ पर भी मैंने देखा था कि जब पहले भी ज़लज़ला आया था तब सर्दियाँ थी और अब आगे भी सर्दियाँ होंगी, तो टेंट सिटी में गुजारा करना कितना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा मज़ीद इस पर फोकस करना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर यहाँ के लोगों के लिए कोई मुश्किलात का हल निकालना चाहिए। ऑब्वियसली बड़ा कॉस्टली जवान हो जाती है, एक नस्ल जवान हो जाती है, तो बड़ा एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है, लेकिन यह है कि हुकूमत को इस पे काम करना चाहिए। और आई एम श्योर कि जो मुखैर हजरात हैं वो भी अपना हिस्सा डालते रहे और वो भी डालते रहे। इतने फंड्स तो थे, लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इतनी मदद की। वो पाकिस्तानी जो कि मुल्क से बाहर भी रहते थे उन्होंने भी, स्टूडेंट, आई रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज, हमने अपनी पॉकेट मनी पूरी दे दी हुई थी। हर बस कोशिश होता था कि बस किसी भी तरीके तक वहाँ के लोगों तक चीजें पहुँच जाएं। उसके अंदर भी आपके इल्म है कि जो गबन और जो वहाँ पर खुर्दबुर्द हुई थी वो सबके सामने कहाँ के कहाँ गए। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको बताएं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको सुना दी है एक खुशखबरी। सोनी धरती एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिनसे वो लोग जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन जब वो मुल्क
पैसे भेजेंगे तो उनको इसके साथ मिलेंगे पॉइंट्स। अच्छा, फिर इस पॉइंट से क्या होगा कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो इन पॉइंट्स के बदले उनको पीआई का टिकट, मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी, इंश्योरेंस का प्रीमियम, पासपोर्ट की फ़ीस, शनाख्ती कार्ड की जो फ़ीस, और साथ में यूटिलिटी स्टोर से जो है वो इन पॉइंट्स के थ्रू ख़रीदारी भी कर सकेंगे। जबकि NRPL प्रोग्राम के तहत जो पाकिस्तानी फिर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएगा तो सती साहब इन पॉइंट्स के एवज उनको पैसे भी मिल सकते हैं। कितने मजे की बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। और जो आपकी आवाज़ में सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐड चल रहा है जिसके अंदर बड़े तरीके से आपने जो है वो उसकी अक्कासी की है। बहरहाल, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से 3 लाख टन गंदम फराहम करने की भी मंजूरी दे दी है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स को मज़ीद 2,80,000 टन गंदम की फराहमी होगी, फिर उससे आटे की कीमत में इस्तेहकाम होगा। हाँ जी, और महंगाई में कमी वाक़ई होगी। तो ये जो सोहनी धरती प्रोग्राम है, इस हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले हमें माहिर मईशत कहते थे, अब ये हैं तर्जुमान वजारत ख़जाना, माहिर मुआशियात होने के साथ साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो प्रोग्राम है सोहनी धरती प्रोग्राम, इसके तहत जो रिलीफ दिया जा रहा है, ये कितना उनके लिए कैची होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ट्रीट एज एन इकोनॉमिस्ट फर्स्ट, क्योंकि हमने बहुत सारे आपस में प्रोग्राम किए और हमेशा हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों तक राइट मैसेज पहुंचाएं, और दैट विल बी मतलब आगे भी यही थीम होगी इंशाल्लाह। अब बात आई इंशाल्लाह ताला, तो ये सोनी धरती प्रोग्राम जो है, देखें इस वक्त पाकिस्तान अगर बचा हुआ है ना अल्लाह ताला के बाद, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी की बैसाखियों पे जो है पाकिस्तान चल रहा है। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी एक साल में लगभग पिछले साल 29 अरब डॉलर इन्होंने पाकिस्तान में भेजे हैं। और पाकिस्तान की बरामदात जितनी है उससे ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने अहम हैं ये जो हमारे जो घर चल रहे हैं या हुकूमत के माशी अमूर, अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा ना आए तो पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा। तो अब उनको भी जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। मॉडर्न दुनिया आ गई है। दूसरा, पाकिस्तान का एक मसला रहा है कि हमेशा पैसा अनऑफिशियल चैनल से आता रहा है। तो एक तो ये आपको याद होगा ये कि डिजिटलाइजेशन बहुत हो चुकी हुई है। रोशन अब कोई बाहर बैठ के जो है अकाउंट खोल लेता है, यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है। अब इसको जो है थोड़ा सा और इंसेंटिव कर दिया, बेस कर दिया कि अगर आप पैसे भेजेंगे यहाँ पे तो आपको 1% या उससे ज्यादा जो है उसके अगेंस्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। रकम पे बताइएगा कि कितनी रकम पे हमें पॉइंट मिलेगा। फर्ज करें अगर कोई पाकिस्तान जो है 50,000 भेजता है तो 50,000 के बस उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? देखें आप 50,000 को छोड़ दें, मैं बोलता हूँ $1 को ले लें। अच्छा। हर $1 पे 1% मिलेगा उसे, यानी कि अगर अभी इस वक्त $1.70 $170 डॉलर है तो उसको $1.70 के बराबर पॉइंट मिल जाएगा। 173। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने $100 भेजे तो उसको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये उसके पॉइंट्स, जैसे हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, उसी तरीके से ये जो पॉइंट्स है फिर हमारे जमा हो जाएंगे। अब हम उस पॉइंट्स के बड़े अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उससे PIA की टिकट खरीद सकते हैं। हम अगर अपना पासपोर्ट बाहर बैठ के रिन्यू करा रहे हैं तो उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड रिन्यू करा रहे हैं तो उन पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने कुछ सामान खरीदना है यूटिलिटी स्टोर से जाके, हम उसके अगेंस्ट वो पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी, जैसे उसकी फैमिली यहाँ बैठी है, तो जो फैमिली के इस तरह की चीजें उन पॉइंट से इस्तेमाल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये कि अगर कोई, जैसे हजारों लोग जो है ना, उनकी जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं तो फिर वो वापस आ रहे होते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो अगर वो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो उन पॉइंट्स के एवज जो सिर्फ परमानेंट वापस आएगा उसको कैश रीइंबर्समेंट भी हो जाएगी। और ये हुकूमत ने सिर्फ इस साल के लिए 13 अरब रुपए का बजट रखा है टू इंसेंटिवाइज ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए, और जो है ताकि इनकरेज करें कि ब्लैक या ग्रे चैनल से पैसे को ना भेजें, वो जो है प्रॉपर चैनल से भेजें ताकि हुकूमत के लिए भी मजीद जो है आसानियां पैदा हो। माशी ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इस तरीके से मुआशी लिहाज से फिर जाहिर है कि ज़र मुबादला भी पाकिस्तान आएगा तो वो भी बड़ी एक अच्छी ये एक तरीक़ेकार है। साथ ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए
कुछ सोचा जा रहा है कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से भी काफ़ी हमें फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ेंगी, फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हाँ, देखें, मैं चंद मीटिंगों का हिस्सा बना हूँ जब से इसमें हुआ, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जितना मीटिंग्स में यहाँ पे फोकस हो रहा है कि बरामदात को बढ़ाने के लिए, पहले हम छोटे से बड़े हो गए, हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, टेक्सटाइल टेक्सटाइल टेक्सटाइल। अब जो है टेक्सटाइल को इन्होंने जितना पेट भरना था भर दिया। अब ये एक जोर है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, फाइनेंस मिनिस्टर की, नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स पे काम करें, और उस पे बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। जिस तरह का ये इंसेंटिव आया है, इसी तरह का नॉट डेट फार हो सकता है कि दिनों में आप जो है ना एक्सपोर्ट्स में नॉन टेक्सटाइल और टेक्सटाइल की भी उसमें कुछ कैटेगरीज जो हाई एंड यानी गारमेंट्स वगैरह, उसमें आप देखेंगे कि गारमेंट इंसेंटिव्स लेकर आने वाली हैं, ताकि उससे क्या होगा कि एक तो हमारी बरामदात बढ़े, इंशाल्लाह, बल्कि हमारी जो नौजवान नस्ल आ रही है उनको भी जो है रोजगार के मौके अच्छा, मिले। तो मुज़म्मिल, तो आप खुद भी बड़े ऑप्टिमिस्ट है यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से, और अल्लाह करे कि जितनी होप्स माशाल्लाह आप लेके यहाँ पर भी आए हैं ये हमें आगे होती हुई दिखाई भी दें। देखिए, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है उनके लिए तो मिल गया इंसेंटिव, ये सोनी धरती का प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, फिर पाकिस्तान आके आप उसको कैश भी करा सकेंगे। जो अंदरूने मुल्क जो लोग रहते हैं उनके लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने क्या कुछ फैसले किए गए हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी पुरसकून कैसे होगी, कब कम होगी महंगाई? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब महंगाई, एक तो हम सबको पता है, इस वक्त आप और हम कन्विंस हो गए हैं, अब तो हमारी मकामी अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि आलमी महंगाई है। कल डॉन की स्टोरी थी, उसने कहा कि सितंबर के महीने में सॉरी टू कट यू, लेकिन वहाँ पे परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, समहाउ हमारी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है, सो इसलिए लोगों को महंगाई ज्यादा बुरी हिट कर रही है। और एक और फैक्टर में ऐड कर दूं, एक और फैक्टर इसके अंदर ऐड कर दूं कि वो चीजें जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं या बाहर से खरीद रहे हैं, उनका असर पड़ना तो चले एक अपनी जगह है, लेकिन जो चीजें पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं उनकी प्राइसेस का बढ़ना वो अलार्मिंग है। अच्छा, मैं अब यहीं पे आना चाह रहा था कि हमारे बस में, हुकूमत के बस में जो बाहर से चीजें आ रही हैं उनको तो कम करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ मैं आपको एक हफ्ते के फैसले सुना देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि 90 रुपए किलो चीनी बाहर से इस वक्त मैंने परसों लिए चीनी एक जगह से 111 रुपए किलो, जो कराची में स्टोर्स होते हैं, 90 रुपए किलो चीनी के लिए जो है ना इकदाम जारी कर दिए गए हैं, और जहां पे उससे ज्यादा महंगी हो रही है वहां पे छापे मारना शुरू कर देंगे। नंबर 1 चीनी पे आ जाते हैं। नंबर 2 आटे पे आ जाते हैं। आटे में पिछले 2 हफ्ते में जो है पंजाब में 1250 से रेट जो है 20 किलो के थैले का 1100 हो गया, क्योंकि हुकूमत ने अपने गंदम के ज़खायर के गोदाम खोल दिए और हर रोज़ वो जो है उसमें फरामी शुरू हो गई। सिंध हुकूमत 1 महीने से बोला गया उनको, वो अभी तक उन्होंने नहीं खोला। पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा इस वक्त आटा कराची में 1380 रुपये 20 किलो का। अभी मैं मीटिंग का पार्ट था, बल्कि प्रेस रिलीज भी मैंने निकाली, जिसमें वजीर खजाना ने बरहमी का वो उधर सिंध हुकूमत से इजहार किया कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि जी हम 15 अक्टूबर को करेंगे। देखें, कुछ हिस्सा जो है ना वफाकी हुकूमत का नहीं, सूबाई हुकूमतों को साथ देना होता है। ये हो गया नंबर 2। तीसरा ये कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा हम सारों को महंगाई में असर पड़ा है वो खाने का तेल था, वो जो है तकरीबन 100% बढ़ गया। हुकूमत ने इस पे भी कल प्रेस रिलीज निकल गई है कि अपने जो महकमों को बोला है कि आप हमें यकीन दहानी कराएं कि ये जो हम टैक्स कम करेंगे, आगे घी और तेल की मिल वाले वो टैक्स जो है लोगों को पास ऑन कर दे, वो 30 से 40 रुपए। बहुत मुख्तसर, बहुत शुक्रिया जी। मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह करे जी काविशें की जाएं, इंशाल्लाह मंडे को हम प्रॉपर रेट लिस्ट के साथ नुमाइंदों के साथ शो करेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है, और एक बार फिर से मैं और मदीहा नकवी आपके आमने सामने मौजूद हैं। आई होप कि यू आर डूइंग वेल। और जनाब, कोरोना वगैरह की जो सूरत हाल है वो भी हम देख रहे हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो मुहिम है उसको तेज़ किया जा रहा है। फिर डेंगू का ख़तरा भी मंडला रहा है, तो बड़े मुहाज़ों का सामना है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ये कोरोना की जो शरह कम हुई है। लेकिन मदीहा, कैसे कम हुई है? लोगों ने एसओपीज फॉलो की हैं, हुकूमत ने वैक्सीनेशन आ गया हमसे। कोरोना कहते हैं तो मेरे से डरते ही नहीं है।
मतलब ना कि जिन आपको डराने के लिए आता है, आप डरते नहीं, जिन कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, ये क्या है, तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ। लोगों ने SOPs पे अमल दरामद तो किया नहीं, बट येस मेरे ख्याल से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमारा जो तेज़ हुआ उससे बड़ी हेल्प मिली। फिर उसके बाद समहाउ क्योंकि बार बार बात की जा रही थी कि जी क्योंकि वायरस म्यूटेट तो हो रहा था, फिर मुंह के हवाले से बात भी होती कि जी कि मुंह वायरस भी जो है, जैसे हम डेल्टा की बात कर रहे थे तो मुंह भी आ गया था। लेकिन ये वाकई अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि फर्म बिलीव है कि अल्लाह पाक का करम है कि पाकिस्तानियों ने इतना नहीं फेस किया जितने हमारे हमसाय ममालिक ने फेस किया है, और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम सेहत है वो सबके सामने है, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है वैसे। जी, तो बड़ी अच्छी बात है कि ये रेशो कम हुई है, तालीमी निज़ाम बहाल हो रहा है, और फिर लोग अभी भी एहतियात करें तो बड़ी अच्छी बात है। और डेंगू से भी अपना बचाव जारी रखें, उस पर भी हम अपने शोज़ में बात करते रहते हैं। और एक और मसला है जिसके ऊपर हम बात करें, महंगाई के हवाले से। अभी जैसे मुज़म्मिल असलम साहब से हमारी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जनाब, वो अक्सर पहले ये बात किया करते थे कि जनाब एक तो महंगाई हो रही है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, वो तो कम नहीं हो सकता। लेकिन अब देखते ये है कि चूँकि वो आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अब तो लेकिन वो तर्जुमान में तो देखते हैं, अब ये असल जो डिसीजन है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन सच्ची वही वाली बात है ना कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी तो फिर लोगों को महंगाई का इतना एहसास नहीं होगा, लोग उतना वावेला नहीं बचाएंगे। और दूसरा वो ये शख्स जो आज से 6-7 साल पहले भी 100 रुपये कमाता था ना, आज भी जब वो 100 रुपये कमाता है ना, तो फिर उसके पास से फाकों की नौबत आ जाती है। बहुत लंबा टाइम आप पीछे चले गए। आप महीने में 2 दफ़ा का हिसाब रखें, 5,000 रुपये लेके जाएं किसी सुपर स्टोर में, 15 दिन बाद जो है वो चीज़ें कम आएंगी जो कि पहले किसी और उस पर कुकर को देख लें, 90 रुपये तो कुकर ने छलांग लगा दी है भाई। मुर्गी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, उसके अलावा जनाब जो सब्जियां महंगी, अच्छा जो रेट लिस्टें हैं, दवाइयां महंगी, कैसे भूल गए भाई? जी, दवाइयां महंगी, जो सो कॉल्ड रेट लिस्ट हैं उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई पूछता तक नहीं, गली मोहल्ले के दुकानदार तक नहीं पूछते। ये जो कमिश्नर साहब की जानिब से, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मुल्क भर में भी यही सूरत हाल होगी कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो मंडे को इंशाल्लाह इस हवाले से हम थोड़ा तफसीली बात करेंगे और दिखाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल जी, और अभी हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड आज बायोसिक्योर बबल में मुंतकिल होगा। स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियों का फैसला ऐलान सिक्योर बबल में जाने से पहले होगा। चीफ सेलेक्टर की कायम मकाम हेड कोच से मुशावरत मुकम्मल। वैक्सीन लगवाने के अहकामात पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। मुहिम में 14 अक्टूबर तक तौसी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के सर पर तहरीक अदम एतमाद की तलवार ना हट सकी। सूबाई वजीरों, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। सूबाई हुकूमत को बातचीत की कामयाबी का अब भी यकीन है। और सक्खर के मिलिट्री रोड का पुलाव और कबाब शहरियों की बड़ी तादाद दूर दूर से खाने के लिए आती है। इसमें देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। रेसिपी ऐसी कि आज तक किसी को उसकी खबर नहीं। तो जनाब बात कर लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप सर पर है और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जारी और सारी हैं। और जो पाकिस्तानी स्क्वाड है आज से बायोसिक्योर बबल, यानी कि कोविड-19 के बाद से ये टर्मिनोलॉजी भी आई, बायोसिक्योर बबल, जो क्रिएट किया जाता है इसलिए ताकि उसमें जो प्लेयर्स मौजूद होते हैं उनका बैरूनी दुनिया से राबता ना हो और वो किसी तरीके से इन्फेक्शन से महफूज रहें। मुतासर हुआ था क्योंकि बायोसिक्योर बबल जो है ना वो ब्रीच हुई थी, तो हमारा PSL से मुतासर हो गया था। लेकिन आज क्योंकि हमारे जो स्क्वाड है ये बायोसिक्योर बबल के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक अहम ऐलान मुतवक्के है जिसमें 3 बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। इस हवाले से बात करेंगे। और साथ में हमने जब से देखा है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी जब पाकिस्तान आने से इनकार किया, चलो न्यूजीलैंड के साथ तो जो मतलब दुनिया ने उनको भी बोला कि भी आपने किया क्या है, आपने इतनी आसान फरामोशी कर दी, आपके हालात ख़राब थे। उसके बाद पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट टीम जिसने जाके न्यूजीलैंड में जाके मैचेस खेले थे। उसके बाद इंग्लैंड से भी हम तवक्को कर रहे थे, मैचेस खेले थे। वहाँ पर कितना तंग किया था हमारे प्लेयर्स को, बिल्कुल तंग किया था। और उसके बाद इंग्लैंड में तो फिर ये हुआ है कि जी अब लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने क्या विद इन द बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तनकीद की जा रही है। हमने देखा कि चेयरमैन एंड वॉचमैन ने भी इस्तीफा दे दिया और बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था जब इंग्लैंड की टीम का दौरा पाकिस्तान जो है वो मनसूख हुआ था। इसका मतलब है पूरी दुनिया जो है ना वो काफ़ी इस वक्त
कड़ी तनकीद का निशाना बना रही इंग्लैंड को, और अब लोगों को भी समझ में आ गई कि भाई ये पाकिस्तान को टारगेट करने की इसका मकसद क्या हुआ? अगर बोरिस जॉनसन साहब नाराज थे तो दैट मींस कि वो डिसीजन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का अपना था। वो तो डे वन से कह रहे हैं कि भाई ये तो इनका जो क्रिस्टियन टर्नर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा भाई हमें तो खुद नहीं पता था, ये तो इंग्लिश क्रिकेट जो बोर्ड है उसका फैसला था। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हाशमी साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है और इत्तलात भी यही है कि इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर बाद बायो सिक्योर बबल में जो हमारी T20 टीम का जो स्क्वाड है वो एंटर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 तब्दीलियां हैं। तो ये बताएं कि ये बायो सिक्योर बबल में एंटर कब होगी टीम, और ये 3 तब्दीलियां कौन सी हैं, कब अनाउंस होंगी? देखिए इंशाल्लाह बाद नमाज जुम्मा सब लोग नमाज पढ़ेंगे, टीम की कारकर्दगी के लिए दुआ करेंगे। अभी किसी को नहीं पता कि 1 तब्दीली, 2 तब्दीली, 3 तब्दीली, कुछ तब्दीलियां फोर्स्ड मुझे लग रही हैं होने वाली हैं। और वो फोर्स्ड तब्दीली में एक तब्दीली अल्लाह ना करे कि वो शोएब मकसूद जो है वो अभी T20 में अच्छा खेलने लगे थे तो उनको कमर में तकलीफ हुई, जो स्कैन बता रहे हैं कि डिस्क बल्ज है। अगर तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर तो उनका जाना मुश्किल हो जाएगा, और जब वो बायो सिक्योर बबल में नहीं आ सकेंगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हफीज़ को आज अपनी अवेलेबिलिटी देनी है जो वो दे देंगे, तो 1 से 2 तब्दीली हो सकता है, 3 भी तब्दीलियाँ हो जाएं, अभी कुछ किसी को नहीं पता। चीफ सेलेक्टर भी गायब है, हेड कोच भी जवाब नहीं दे रहे, क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया हुआ है, कोई चीज़ इधर उधर नहीं जा रही। हैदर अली मुझे लग रहा है कि टीम में आ जाएंगे, अगर फखर जमान भी आए, उनके साथ उस्मान कादिर, शाहनवाज दानी, सबके नाम चल रहे हैं, लेकिन हैदर अली अब मजबूत उम्मीदवार बन के आए हैं। अगर शोएब मकसूद नहीं जाते तो हैदर अली आएंगे जिन्होंने नेशनल T20 में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तो सबसे दुआ है कि टीम के लिए दुआ करें। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि टीम जाए और अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, ये जो आयन वॉटमोर साहब का इस्तीफा सामने आया है, हम वैसे दिल ही दिल में खुश हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से ज़मीर के हाथों मजबूर होके बंदा मुस्ताफ़ी हो गया, ऐसे ही हुआ है? पार्टली हुआ है, पार्टली उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनकी काउंटी क्रिकेट का जो सिस्टम है वो 18 उनकी काउंटीज होती हैं। पहले वो रेलीगेशन अपग्रेडेशन पे खेलते थे कि 2 टीमें नीचे से जो नीचे वाली होती थी निकल जाती थी, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस सिस्टम शुरू किया जिसमें सब टीमें साथ खेलती थी, तो उसके ऊपर भी बड़ी नाराजगियां थी इयन वॉटमोर से। इयन वॉटमोर जिस तरह छुप गए थे पाकिस्तान के डिसीजन के बाद, उस पर नाराजगियां थी। फिर प्लेयरों को तो कट लगाने पड़े अपनी सैलरीज में, उनकी जो आमदनी थी कोविड की वजह से, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के मजे आ गए। उन्होंने एक 100 बॉल्स का टूर्नामेंट कराया, उससे सब लोगों को बड़े बड़े लंबे लंबे बोनस मिले। टॉम हैरिसन जो जिस दिन फैसला हुआ है पाकिस्तान टूर का वो छुट्टी पे चलेगा, उनको 0.5 मिलियन पाउंड मिले हैं बोनस में। तो इसका मतलब एक बड़ी वजह ये भी थी, ये भी एक वजह थी, लेकिन पार्टली पाकिस्तान का डिसीजन भी था, उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। माइकल एथरटन को ले लें, माइकल होल्डिंग को ले लें, सारे प्लेयर्स जितने पुराने थे, जितने कॉलमिस्ट थे, पीटर ओबॉर्न को ले लें, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की थी कि व्हाट छुप गए, व्हाट मोर ही कैन डू। तो व्हाट मोर ने फिर ये फैसला किया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर, आई कुड जस्ट रिजाइन। तो उन्होंने रिजाइन कहा व्हाट मोर, नथिंग मोर नाउ। व्हाट मोर ने कह दिया नथिंग मोर नाउ। अच्छा बताइए, ये भी बात हो रही है कि जी न्यूजीलैंड का जो दौरा था उसको भी रीस्केड्यूल करने के हवाले से बातचीत हो रही है, रीशेड्यूलिंग के हवाले से बात हो रही है, कैसा है? देखिए, एक मैंने पहले भी बताया था कि 8 साल का प्रोग्राम होता है, कैलेंडर होता है, उस 8 साल में अपनी सारी सीरीज जो बायलैटरल होती हैं टीमें आपस में डिसाइड कर लेती हैं। तो न्यूजीलैंड ने हमारे यहाँ 2022 में दोबारा आना है और ये पहले से शेड्यूल है, सितंबर अक्टूबर की डेट रखी गई हैं, जिसमें वो आके हमसे 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे, 3 T20 इस टाइप के खेलेंगे। वो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या खेलना है। ये वनडे जो नहीं हुए और T20 नहीं हुए, इसको भी रीशेड्यूल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बताएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बताएगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम का शेड्यूल बहुत पैक्ड है। अगले साल पाकिस्तान ने बहुत क्रिकेट खेलनी है, तो उसमें डेट्स निकालनी होंगी और फिर वो सीरीज भी। अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज़ ज़ाहिर है, एक बार फिर से वापस आते हैं, स्क्वाड की बात कर लेते हैं। जो दूसरी टीमों की तैयारियां हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरती रही हैं, और जो हमारी टीम की इस बार तैयारी थी, फिर जो टीमों के ना आने से मोराल पे हमारे असर जिस तरह का पड़ा, कहाँ हमारी टीम इस वक्त प्रैक्टिकली स्टैंड करती है आपकी नज़र में? देखिए, हमारी तैयारी इसी तरह हमेशा अफरा तफरी का शिकार होती है। अगर आपको 1992 वर्ल्ड कप की आप जाके रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा जावेद मियांदाद कमर की तकलीफ का शिकार थे, नहीं ले जा रहे थे उन्हें, आखिरी वक्त पे वो गए। वक़ार यूनुस दौरे पर जाकर वापस आ गए। बहुत से प्लेयरों को इमरान खान ने पसंद नहीं किया कि नहीं ये इस मयार के नहीं है। तो हमारी इसी तरह केओटिक
प्रिपरेशन होती है। हम 2009 में भी 3 महीने बाद जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुए थे, वर्ल्ड कप खेलने गए T20 का और जीत कर आ गए। तो पाकिस्तान की टीम इसी तरह की खतरनाक टीम है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को रूल आउट करना, आप अपने तौर पर रूल आउट करें, हमसे मत कहिएगा बाद में कि हमने रूल आउट कर दिया था। तो खतरनाक टीम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा लेट जागेगी और अच्छा होगा, लेट जागे, थोड़ा एक आध मैच ऊपर नीचे होता है, फिर पाकिस्तान टीम की जब दीवार से पुश लगाती जाती है फिर वो खेलना शुरू करते हैं, फिर वो एकदम से जागते हैं, आप हमारे पास चांस नहीं है। दीवार कच्ची ना हो, नहीं डिफेंसिव मोड में बड़े कमाल खेलते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो हमने देखा है जो नेशनल T20 के मैचेस हुए हैं, आई एम श्योर उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों को होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर नेशनल T20 के मैचेस भी ना हो तो एकदम जैसे मैचेस रुक गए, जो इंटरनेशनल टीम्स आई थी वो मैचेस नहीं हो सके, तो उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, मतलब मोराल भी डाउन हो जाता, प्रैक्टिस से भी आउट हो जाते। लेकिन इस नेशनल T20 के मैचेस ने इनको कितना हेल्प आउट किया होगा? अच्छे मुकाबले वाले मैचेस हुए हैं, कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट चल रहा है। हम समझ रहे थे केपी की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन केपी की टीम भी 2 मैच हार गई। उसमें बड़े सारे स्टार्स केपी की टीम में ही डाल दिए जाते हैं, एक अजीब सी बात है। लेकिन दूसरी टीमों ने भी, सदर्न पंजाब ने पहले 4-5 मैच हारने के बाद एकदम से जागे, वो 3 मैच वो लगातार जीत चुके हैं। तो अच्छे मुकाबले वाले मैचेस हुए हैं, अच्छे प्लेयरों ने परफॉर्म किया, अच्छी तैयारी मिली है और इसी तैयारी को लेके जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, तो इंशाल्लाह अच्छा खेल दिखाएंगे। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई एम श्योर कि ये सारा कुछ अच्छा रहेगा और जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसी तरह से हमारी टीम परफॉर्म करेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे सुबह। अब क्या है मदिया जी? अब जरा बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में अभी कल सुबह जैसे ज़लज़ला आया है तो उसके बाद की तबाहकारी आपके सामने शेयर किए, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड से भी कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कितनी अनस्टेबल मुसलसल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे सियासी बहरान जो है वो समा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, जो नाराज़ अरकान असम्बली हैं और काबीना अरकान हैं, उन्होंने वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ अब तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान भी किया है और सूबाई वज़ीर मीर असदुल्ला बलोच ने तहरीक अदम एतमाद की तस्दीक भी की है और साथ में ये भी कहा है कि 40 अरकान की हिमायत उनके पास मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर आला जाम कमाल वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इत्तेहादी अरकान अलग हो जाते हैं तो बलूचिस्तान हुकूमत नहीं बना सकते और उनके खिलाफ ये 4-5वीं मरतबा ये हरकत की जा रही है, तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा मैं। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इस्तीफ़ा अगर ये ले भी आते हैं तहरीक अदम एतमाद तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग हुकूमत नहीं बना सकते। अच्छा, काबीना से नाराज़ होने वाले 3 वज़रा और 2 मुशीरों के अलावा 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। इसमें वज़ीर ख़जाना शामिल हैं, वज़ीर ख़ुराक अब्दुर्रहमान खेतरान साहब जिनसे हमारी कल बात हो रही थी वो भी, वज़ीर समाजी बहबूद असद बलोच, और जो मुशीर हैं उनमें अकबर आसकानी, मोहम्मद ख़ान लहड़ी, और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ में बुशरा रिंद, महजबीन शेरान, रशीद बलोच और सिकंदर अमरानी शामिल हैं। तो वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट की कि कहा यह जा रहा था 18th अमेंडमेंट के बाद कि जो आपकी कैबिनेट्स हों वो जनाब जो असेंबली की तादाद है उसका 11% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से बलूचिस्तान की काबीना की अगर हिस्ट्री निकाल लें, मिसालें निकाल लें, तो उसके अंदर तकरीबन आधे से ज़्यादा अरकान जो होते हैं ना 40-45 तो वज़ीर, मुशीर या पार्लिमानी सेक्रेटरीज या कुछ ना कुछ ओहदा होता है। बिल्कुल जी, फिर भी साथ में बलूचिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने कि वहाँ की सूरत हाल है किसी सूबे की। अच्छा जी, इसी हवाले से जो सियासी बहरान पैदा हुआ है इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। शाहवानी साहब ये बताइएगा कि आपके जो नाराज़ अरकान हैं वो तो खुल के सामने आ गए हैं, इस्तीफ़े देने का आपके यहाँ मुजरा भी है, वो जो सोच रहे हैं इनको मनाने के लिए क्या आप लोगों ने सोचा है? और ये जो इन्होंने कहा है कि जी अब ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, इसको नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे आप लोग? अपोजिशन ने भी एक तहरीक अदम एतमाद लाया, उनके अपने 24 अरकान हैं, 33 का नंबर रिक्वायर्ड था, बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो भी बड़े दावे कर रहे थे कि हमारा एतमाद जो है वो कामयाब होगा। और टेक्निकलिटी वजूहत की बुनियाद पे गवर्नर साहब ने उस पर एतराज़ात लगा दिए थे, लेकिन अपोजिशन ने फिर गवर्नर सेक्रेटरी को रिजॉर्ट नहीं किया। अब हमारे जो अपने ही दोस्त हैं वो भी तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये सबमिट नहीं किया और वो बता रहे हैं कि हम आगे सबमिट करेंगे जब वो करारदाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाएंगे असम्बली में,
फिर उसको देखा जाएगा, अभी मेरा ख्याल कबल वक्त। तो ये जो पहले धमकियां दी जा रही थी, अब अगर ये तहरीक अदम एतमाद आती है तो आप समझते हैं कि कोई नया सियासी बहरान जन्म लेगा? देखिए, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी दोनों सूरतों में मुमकिन नहीं है। आइदर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती है या हमारे दोस्त, उसमें बड़े टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और डिसिप्लिन के इशू सामने आएंगे। अपोजिशन यहाँ पर है पीडीएम की अपोजिशन को बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यहाँ पर जाम कमाल साहब के साथ अवामी नेशनल पार्टी है, उनकी अपनी जमात है, जमहूरी वतन पार्टी एचडीपी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा पीडीएम के तहरीक अदम एतमाद को। हमारे दोस्तों ने कहा है, अब तक लाया नहीं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसकी टेक्निकलिटी को और डिसिप्लिनरी मेजर्स को, और फिर ख़ुद अपोजिशन भी, वो अपोजिशन जो ख़ुद कहती है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ, इनको कभी भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी मरहले पे। तो अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ही दोस्त तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो उसको अपोजिशन सपोर्ट कैसे करेगी, जबकि अपोजिशन 3 साल से कहती आ रही है कि हम कथन किसी भी सूरत इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आइदर वे कि वो सपोर्ट वज़ीर आला साहब के अगेंस्ट होता है या फेवर में, लेकिन तहरीक अदम एतमाद तो होगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। भले पीडीएम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तहरीक अदम एतमाद को कंधा कैसे देगी, ये मैं अपोजिशन पे छोड़ देता हूँ, और जो सूरत डेवलप होती है उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त नाराज़ हैं उनको मनाने का हर एक कोशिश जारी व सारी है, और इंशाल्लाह अपने दोस्तों को मनाने तक, भले वो अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, रिज़ाइन करते हैं मिनिस्ट्रियों से, नाराज़गी का इज़हार करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, व्हाट्सएवर, बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और कोलिशन पार्टनर्स जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनका ये फर्म कमिटमेंट है कि हम अपने दोस्तों को मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह वी आर होपफुल हम दोस्तों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलें शहवानी साहब, ये तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपके नाज़ अरकान हैं आप उनको मनाएं। इसके अलावा ये बताएगा कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब को अपनी पार्टी से और साथ में जो इत्तेहादियों से कितने अरकान की सपोर्ट ऑलरेडी हासिल है? टोटल 41 है हमारे कोलिशन पार्टनर्स के जो अरकान की तादाद है। 41 में इस वक्त 27 से 28 वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ है, 13 या 14 हमारे जो नाराज़ दोस्त हैं उनके साथ हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये जो कमेटी है ये नाराज़ रहनुमाओं को मनाने की कोशिश भी कर रही है, तो इस हवाले से क्या कोई उम्मीद है कि अभी भी मामला निमट सकता है, सुलझ सकता है? बिल्कुल पुरुमीद हैं, हम अपने दोस्तों को जानते हैं, उनमें हमारे ऐसे दोस्त हैं 6-7 जो नरम गोशा रखते हैं, एक्सट्रीम पे जाना नहीं चाहते, जाम कमाल साहब के साथ वो आगे चलना चाहते हैं। तो चूंकि अब वो एक कमिटमेंट उन्होंने वहाँ पे भी कर लिया है, बलूचिस्तान की रवायात हैं, कल्चर है, कुछ ज़ाहिर है फौरी तौर पे वो वापस आने के हवाले से हेजिटेंट हैं, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट मरले में वी आर होपफुल वो दोस्त साथ हमारे आएंगे, और बाकी जो दोस्त एक्सट्रीम पोजीशन पे भी है, एंड ऑफ द डे आप देखेंगे इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल। ये जो सिलसिला है रफ़ाकतों का, मोहब्बतों का और दोस्तों को मनाने का, और ग्लोबली यही होता है जब नाराज़गी आती है, स्टक हो जाती है सूरत हाल, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी यही होता है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट अब कोशिश करते रहते हैं सिंसियरिटी के साथ, तो फिर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो मामला हैं वो मामूल पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आकाश शहवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे, और अल्लाह करे जी जो आपके नाराज़ इत्तेहादी हैं, जो नाराज़ वुज़रा हैं, नाराज़ साथी हैं, वो मान जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मामला तूल पकड़ ले तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली है तो छोटी सी असम्बली, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियाँ उस पर भी, और ज़ाहिर है कम मेंबर्स हैं तो उसमें अफहाम तफहीम से जितना रहे तो हाँ जी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी हाउस में देखें बलूचिस्तान असेंबली के जितने भी अरकान होते हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी, जहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला गुफ्तगू कर रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं शायद आखिरी 5 ओवरों में हूँ। मेरे लिए कितनी खुशी का बायस है कि मेरे शहर की रक्षा ड्राइवर की बेटी ने CSS में टॉप किया है।
یہ سماج نہیں مانے گا جب رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ڈی سی اور کمشنر لگے گی، کیونکہ ان کی ذہن جو ہیں یہ طاقتور سے مروب ہوتے ہیں اور عام لوگوں سے، ان کے مسائل سے یہ نبرو ازما رہتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرتے۔ میں اللہ کے بعد اس یونیورسٹی کو وائس چانسلر صاحبہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ 1000 بچیوں کے یہاں ہاسٹل کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹیکسلا، گجر خان اور ہمارے فاطمہ جناح یونیورسٹی ہم نے بنائی، اور مجھے استعفیٰ دینا، زندگی میں ایک ہی دفعہ میں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ یہ طاقتور لوگ اس کو یونیورسٹی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ یہ سارا طاقتور نظام خلاف تھا کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بنے، سو مجھے استعفیٰ دینا پڑا جو قبول نہیں ہوا، اور میں نے 1 کروڑ روپے سے صرف اس وقت یہ یونیورسٹی بنائی۔ آج صرف آپ کا یہ ہاسٹل 40 کروڑ روپے کا ہے اور یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ 13 کروڑ روپے کا ہے، آدھا ارب روپے کا میں آج افتتاح کر کے جاؤں گا۔ اور راشد شفیق صاحب سے میرا یہی اختلاف رہتا ہے، ان کو سڑکوں کا، نالیوں کا، سیوریج کا، یہ چاہتے ہیں پیسے لگیں۔ میں 50 سال پہلے جو سوچ لے کے آیا تھا کہ اس شہر کی بچی کو طاقتور کر دوں، جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو یہ معاشرہ بدل جائے گا۔ جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس شہر میں کوئی بدماش گردن اٹھا کے نہیں چل سکتا اللہ کے فضل سے۔ یہاں آپ نہیں دیکھیں گے، یہاں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس شہر میں کوئی منشیات فروش، جواری یا قبضہ گروپ سر اٹھا کے چلے، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے۔ میں آخری واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بہت اس شہر میں جب میں نے شروع سیاست کی تو اس کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے میرے پاس لال حویلی آیا، ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیٹی جب رتا کالج میں گئی ہے تو اس کو لڑکیاں تانے دیتی ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں۔ میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد جوا نہیں کراؤں گا اور منشیات نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو زبان دے کر آیا ہوں کہ آج کے بعد اس رتا امرال میں جوا نہیں کراؤں گا۔ سو یہ تعلیم کی طاقت، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ایک دن منائیں گے، ایجوکیشن ڈے منائیں گے۔ ہمارے 60 سکول، کالج اور تیسری یونیورسٹی مکمل ہو گئی، تو چوتھی کا اب میں وعدہ نہیں کرتا، بلڈنگ میرے ذہن میں ہے۔ 3 کا میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، تیسری یونیورسٹی، اور راولپنڈی سارے پاکستان میں نمبر 1 ہے فیمیل ایجوکیشن۔ اور میں سٹاف سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں سیاسی بات جب ختم کر دوں گا۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹیچرز کا پروفیشن جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ یہ اکانومی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کئی مسائل ہوں گے، لیکن جو آپ نے شعبہ سلیکٹ کیا ہے، آپ سب سے زیادہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گی یا ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان مسلمانوں کی مستقبل کی قوم کی تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے، جو کہ پیغمبروں کا شیوا ہے، عام انسان کا۔ راولپنڈی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا خطاب جاری ہے، سم ہاؤ جب ان کا خطاب جاری تھا تو ہماری خود اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی CSS میں ٹاپ کر جاتی ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے خواب جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ اور لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ جتنی بات کی جائے، ایسی پریس کانفرنسز، ایسی تقریب جتنی بھی ہوں، ایسا لگتا ہے کم ہے، لیکن ایسی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جس کی منزل پہ وہ بچی پہنچی ہے۔ نارملی ہم بات کرتے ہیں، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف
साहिब हैसियत अफराद के बच्चों का ही तालीम पर हक होता है और वही तरक्की करते हैं, लेकिन हम अक्सर ऐसी खबरें चलाते हैं जिसमें कोई गार्ड के बेटे ने मैट्रिक में टॉप कर लिया, लेकिन तंदूर वाले की बेटी ने बीए में टॉप कर लिया। तो ये सफ़र जारी रहना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। अब ये जो बच्ची है जिसने CSS में टॉप किया तो ऑब्वियसली उसकी तो लाइफ एक तरह से आगे सेटल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है भी जब तक सिफारिश ना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है भाई, मेहनत का जो फल है वो जरूर मिलता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से। तो अपडेट ये है जनाब कि NCOC के फैसलों पर महकमा दाखिला सिंध ने एक नया हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके थ्रू कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर सक्खर जो है जारी पहले यकुम से 7 अक्टूबर तक वैक्सीन अमल को यकीनी बनाने का उन्होंने हुक्मनामा जारी हुआ था, आपको याद होगा। और अब वैक्सीन के अमल में तौसीह कर दी गई है और आज से 14 अक्टूबर तक यानी कि जो पूरा का पूरा हफ्ता है इसमें वैक्सीन मुहिम चलाई जाएगी। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जाएगी और इस पर कहा यह जा रहा है कि सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तो क्या तरीक़ेकार होगा, इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हम नुमाइंदे अनवर खान, जो कि सेहत से रिलेटेड मामलात पर हमें बाखबर रखते हैं। तो अनवर, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाई जा रही है, ये कैंपेन कैसे मुख्तलिफ होगी? जी देखिए, आज से जो है वो ख़ास एक तरीक़ाकार के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसके तहत अब वो तमाम अफराद जो कि मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ के ऊपर जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी उनको वो सहूलतें हासिल हैं, ताहम अब इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं, मुख्तलिफ मामूल की जो सरगर्मियाँ हैं, वहाँ पर अगर लोग जाएंगे तो वहाँ भी उनको वैक्सीनेशन की सहूलत फ़राहम की जाएगी। इस पर अमल दरामद आज से शुरू किया जाएगा। कमो बेश आज तकरीबन 2 से ढाई बजे के दरमियान ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। उसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद कि जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया होगा, उनकी एंट्री तमाम मकामात के ऊपर बंद होगी, चाहे वो तालीमी इदारे हों, सरकारी दफातर हों, खाने की जगहें हों, वो तमाम के तमाम मकामात, उसके अंदर निजी व सरकारी तमाम इदारे शामिल होंगे, जिसके ऊपर अब सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और दाखिले के मौके के ऊपर ही वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए जाएंगे। ऐसे तमाम अफराद के जो वैक्सीनेट नहीं होंगे उनको तमाम मुताल्लिक़ा अमूर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस तरह 14 रोज़ा जो कैंपेन है इनको इंतहाई मौसर अंदाज बनाने के लिए तमाम ज़िला इंतज़ामिया को महकमा सेहत और हुकूमत सिंध की जानिब से वाज़ेह अहकामात दिए गए कि इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो अगर हम बात करेंगे तालीमी इदारों की, वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन का अमल तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ साथ अगर सरकारी मुख्तलिफ दफातर की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। ताहम अगर अवामुन नास की बात की जाएगी तो वहाँ पर अभी ये रेशो बदस्तूर बरकरार है और लोगों की एक बड़ी तादाद वो है जो अभी वैक्सीनेशन के लिए रुजू नहीं कर रही है। तो लिहाजा वो जो मरहला है अब सिम ब्लॉक किए जाने का, उस मरहले पर अमल दरामद यकीनी होता हुआ अब नज़र आ रहा है, उस पर अमल दरामद अब शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो यूटिलिटी सर्विसेज है वो भी मुतासर होंगी, इसके साथ साथ जो बैंक की सर्विसेज है वो भी मुतासर होंगी। ये वो इक़दाम जो कि इन 14 दिनों के दरमियान किए जाएंगे, उन पर अमल दरामद का फैसला जो किया गया था अब उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा अनवर, वैसे ये बताएगा कि लगभग कितने क्या नंबर सामने आया है कि कितने अफराद जो हैं वो अभी भी समहाउ रेजिस्ट कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, कितने % लोग हो सकते हैं? जी देखिए, अगर एग्जैक्ट अदाद शुमार की बात की जाएगी तो सूबे सिंध के अंदर अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन ये जो डेटा जो जारी किया गया है जो कि गैर सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से अभी हतमी डेटा इस हवाले से जारी नहीं किया गया है। कमो बेश 20 से 22% अफराद वो हैं जो कि इस वक्त वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनके अंदर बड़ी तादाद कराची की शामिल है और इसको मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाना है। तो इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का जो मरहला है उसको ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इक़दाम बहरहाल किए जा रहे हैं, शहरियों का ताउन भी हासिल है। ताहम क्योंकि अब देखें, अब आइंदा चंद रोज़ यानी 11 तारीख से तमाम के तमाम स्कूल जो है वो 100% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। तो स्कूल इंतज़ामिया, स्कूल निजी व सरकारी हो तो इस हवाले से महफूज है क्योंकि तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है, असातिज़ा की वैक्सीनेशन का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। जो सूरत हाल है वो है अवामुन नास की वो तादाद के जिसको रुजू करना चाहिए था वो रुजू नहीं कर रही है। मास्क का इस्तेमाल जी लोगों को भी यहाँ पे काफी सारी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, अनवर खान मौजूद थे और ये जो फोकस है गवर्नमेंट का ये बड़ी अच्छी बात है और मैं तो ये कहता हूँ आगे चल के डोर टू डोर मुहिम भी शुरू करनी चाहिए। घर घर जाके पता करें, चेक करें किसने वैक्सीनेशन करवाई या नहीं करवाई। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पाबंदियां लग रही हैं तो आधे से ज्यादा लोग तो महज इस वजह से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक तो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक तो वीडियो पे वायरल हुई कि रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपसे पूछा कि जी वैक्सीनेशन आपके पास कार्ड है या नहीं,
تو اس میں کہا جی کہ یہ تو آپ نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر دی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن ہے کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے میرے پرسنل ڈیٹا کے بارے میں پوچھا, جو کہ پوچھا گیا تھا کہ اچھا, بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا ایک ریسٹورینٹ پہ, تو گارڈ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے باقاعدہ اپنے موبائل فون میں سے جو تصویر لی ہوئی تھی ویکسینیشن کارڈ کی وہ اس کو دکھائی, تو پھر اس نے مجھے جانے کی اجازت دی. اور کئی لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ او ہو ہاؤ ڈیئر یو, تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. لیکن کچھ لوگ اتنے پکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ویکسین نہیں لگوائیں گے, ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے, کسی ایسے ملک میں چلے جائیں گے جہاں پہ ویکسین کا لوگ پوچھیں ہی نہ. تو ملک میں جائیں گے کیسے, ملک چھوڑ کے جائیں گے کیسے, دیٹ از دا پوائنٹ. چھوٹی سی اڑ کے جائیں گے. اچھا جی, شہر قائد کراچی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام ویسے تو کئی وجہ سے پس رہے ہیں, لیکن یہاں پر لٹیروں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے. اور اب تو پہلے ہم سنتے تھے کہ اے ٹی ایم کے باہر لٹ گئے, بینک میں لٹ گئے, گھر میں لٹ گئے, لیکن اب جو سبزی فروش ہیں جو کہ ٹھیلے پر حق حلال روزی کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, وہ بیچارے بھی ان جو لٹیرے ہیں ان سے محفوظ نہیں. آپ جسٹ امیجن, یہ ذرا دیکھیے یہ منظر کہ کیسے وہ وہاں پر جا رہا ہے وہ بیچارہ ٹھیلے والا, چند ہی سبزیاں اس کے ٹھیلے پر موجود ہیں, میکسیمم 1000-1200 روپے کی سبزیاں ہوں گی, اور یہاں پر بڑے سکون سے یہ لوگ جا کے بڑی مطمئن شکل کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ساتھی ہے نا اپنے بائک پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک گیا جی بڑے آرام سے, اس نے تو سبزیاں بھی اٹھائی ہیں, مطلب یہ بے شرمی کی بھی آپ انتہا چیک کر لیں, ساتھ میں جیبیں اس نے خود ٹٹول کے اس میں سے چیزیں نکالی, کیونکہ یہ وقت جو ہے نا وہ تھوڑا شام کا وقت لگ رہا ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جو ٹھیلے والے بھی ہوتے ہیں اپنی بہت ساری سبزیاں بیچ کے تو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں نا, مطلب تھوڑا کمائی کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. ایسے ٹائم کا انتخاب کیا, اور یہاں پہ دیکھیں آپ شکر یہ کریں کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, اور ہم کلیئرلی تصویریں دیکھ سکتے ہیں ان دونوں بے شرم لٹیروں کے, جنہوں نے بڑے اطمینان سے مطمئن ہو کے اس بیچارے ٹھیلے والے کو لوٹا ہے. اور اس کے بعد کمائی ہوگی اس بیچارے کی, آپ یہ سوچئے کہ کیا ان کے ہاتھ آیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں نا جو ایک فون پہ کسی کو گولی مار کے چلے جائیں تو وہ تو یہ سوچتے نہیں نا, لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے چہرے بالکل کلیئر طور پہ ہم نے دیکھ لیے کہ یہ کون ہے. اب یہ دیکھتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یہ ایسے لوگوں کو جو ہے یہ پکڑتے کہ نہیں پکڑتے. یہ چوروں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا, یہ چلڑ چوروں میں آتے ہیں. یہ بالکل جی ایسا ہی ہے, اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا ورنہ میں بھی اٹک جاؤں گا. یہ چلڑ چور, ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں نے حق ادا کر دیا. آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن وہ جس کیٹیگری میں یہ ہے نا, شکر ہے میں نے منہ سے اٹس آل اباؤٹ دا مینٹیلٹی کہ یعنی کہ غریب جو ہے وہ غریب کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. آپ نے وہاں پر جا کے لوٹ مار کی, وہ بیچارہ جو اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے جا رہا تھا اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. اور مطلب یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے, وہ بیچارہ دہاڑی دار جو صبح کماتا ہے, پورے دن محنت کرنے کے بعد اس نے بھی وہی ٹائم چنا سے کبھی ابھی جا کے کما کے جا رہا ہے. اور مدیہ ایک اور فیکٹر بھی یہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سبزی منڈی جو ہے وہ ہماری رات کے ٹائم میں کام کر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ رات کو سبزی منڈی کھلتی ہے, رات گئے اور یہ سبزی والے وہاں سے سبزیاں لے کے آتے ہیں, الگ صبح کے پہنچتے ہیں, اس کے بعد سے یہ اپنا سبزی بیچنے کا کام شروع کرتے ہیں. اور آپ امیجن کیجئے کہ کتنی ایگنی میں ہوگا وہ بیچارہ, کتنی پریشانی کا شکار ہوگا. سب سے زیادہ کوٹس چڑھانی چاہیے, سب سے زیادہ کوٹس چڑھانی چاہیے, جیسے ٹھیلے والے کو بھی نہیں بخشا جی. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی بہت سیاحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں سیر و تفریح میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ لوگ اپنے جا کے ریکارڈز بناتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں ہم نے آپ کی کیسے جوڑے سے ملاقات کروائی جو کہ خنجراب بائی پاس تک اپنی بیگم کے ساتھ نوبیاہتا جوڑا تھا. انہوں نے کہا ہنی مون پہ ہم دونوں بائک پہ جائیں گے, یہ ہم نے دیکھا تھا. بالکل جی. لیکن اب ستی جس شخص کے ساتھ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ ہم تو نہیں کرائیں گے, احمر کھوکر آپ کی ملاقات کرائیں گے. ایسا جوان لڑکا ہے جس نے اپنی نہ کسی دوست نہ جیون ساتھی بلکہ اپنی 70 سال کی اماں کو بٹھایا اپنے ساتھ اور کہا چلیں امی ہم چلتے ہیں چائنا کے بارڈر پہ اور بابوسر ٹاپ پہ, اور برفانی علاقوں کی انہوں نے جناب سیر بھی ٹھیک ٹھاک کرائی اپنی اماں کو. تو چلیں جی وقت مزید ضائع نہیں کرتے, احمر کھوکر جو ہے ان سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں. ناردرن ایریاز کی سیر کرنے اگر جائیں تو ظاہر ہے بہت مزہ آتا ہے, اور اگر کوئی اپنا آپ کے ساتھ ہو تو یہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. آج آپ کو ایسے ہی ماں بیٹے کے ساتھ ملواتے ہیں جو کہ ناردرن ایریاز کی سیر کو جاتے ہیں, اور وہ بھی صرف موٹر سائیکل پر. ان کا کہنا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے تمام صوبے, KPK, پنجاب, سندھ, کوئی بھی ایسی جگہ ہے جو انہوں نے شاید ہی چھوڑی ہو. آپ ماشاءاللہ والدہ کو لے کے گھومتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. کیسے ذہن میں آیا, کیسے پلان کیا؟ یہ پلان اس طرح بنا تھا کہ ہم 2017 میں تقریباً ایک ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے, اس پہ چل رہا تھا کہ ناردرن ایریا کے کچھ علاقے دکھائے جا رہے تھے, تو سیف الملوک کی تصویر آئی تو امی نے کہا کہ
خوش قسمت لوگ ہیں جو سیف الملوک جاتے ہیں. تو میں بائک ٹورز پہلے سے کر رہا تھا, تو کچھ بجٹ کے کم ہونے کی وجہ سے میں نے پلان کیا کہ امی یہاں سے بس پہ چلے جائیں بالا کوٹ تک, تو میں آگے سے بائک پہ لے جاؤں. تو امی کہتی نہیں, اگر تم بائک پہ جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ بائک پہ ہی چلوں. زبردست. سب سے پہلے ہم نے ناران میں ایک ٹاپ ہے, نوری ٹاپ, جھیل سیف الملوک کے ساتھ دیکھا تھا. یہ ایک ٹف ٹریک ہے جو شاردا کی طرف, نیلم ویلی کی طرف اترتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے تمام جیسے شندور ٹاپ ہے, برزل ٹاپ ہے, بابوسر ٹاپ ہے اور 11 سیکٹر خنجراب پاس, یہ تمام علاقے ہم گھوم چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس سیفٹی کٹ ساری ہوتی ہے, جیسے میں نے ابھی جیکٹ ویئر کی ہوئی ہے, یہ پوری سیفٹی جیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نیز اور ہیلمٹ اور یہ سارا کچھ پہنتے ہیں, گلوز پہنتے ہیں جب ہم لانگ ٹورز پہ ہوتے ہیں. کیسے آپ کو وہی خیال آیا کہ میں بائک پہ گھوموں اس ایج میں؟ اور سب سے پہلے جو مجھے خود کریوسٹی ہو رہی ہے کہ تھکتی نہیں ہے؟ نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا احسان ہے, نہیں تھکی. تو بیٹے کے ساتھ گھومنے میں کیسا مزہ آتا ہے؟ بہت مزہ, جو اولاد کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ. اچھا, ابھی تک سب سے خوبصورت جگہ جو ہے وہ کون سی لگی ہے؟ دیوسا ہی ہے. اچھا, عموماً اس ایج میں دیکھا جاتا ہے کہ گرمی ہو زیادہ تو گرمی میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے, سردی ہو تو سردی میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ کو مطلب مزہ آتا ہے, مسئلے مسائل تو نہیں ہوتے؟ الحمدللہ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا, تو آگے کا پتہ نہیں. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ ایسے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ گھومتی رہیں. بڑا زبردست قسم کا جو ہے ان کا یہ ٹور ہوتا ہے, اور ہم نے بھی ان سے گپ شپ کی اور میرا تو خود جانے کو دل کر رہا ہے. اور اس چیز کے, اس ٹور کی جو خوبصورتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے خوبصورت مناظر ہیں جن کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جنت ہے. اس جنت کو اپنی ماں جو کہ خود ایک جنت ہے اس کے ساتھ دیکھنا خوبصورت ترین لمحات جو ہیں ان سے کم نہیں ہے. کیا پیاری بات کی احمد آپ نے کہ اس جنت کو اپنی جنت جیسی ماں کے ساتھ دیکھنا, وہ مناظر دیکھنا واقعی. اور مجھے آنٹی پہ اتنا پیار آ رہا تھا, میں نے قسم سے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا, مجھے کچیچیاں آ رہی تھیں آنٹی پہ. آنٹی جی آپ بڑے کیوٹ, پہلی طرف سے پہلی تو ہم سے کمپلیمنٹ لے لیں. اور اللہ آپ کی صحت برقرار رکھے. اور یہ ایک روایت چل پڑی ہے, جیسے جو خاتون کمانڈو اور ان کے نادرا والے ہسبینڈ نوبیاہتا جوڑا, پھر اس کے بعد وہ شخص جو اپنے 4 سالہ بچے کو لے کے ٹرپ پہ چلا گیا, یہ بیسٹ تھا. اچھا جی, ہم آپ کو اب جلدی سے نا سکھر لیے چلتے ہیں, کیونکہ سکھر کا ایک پلاؤ ہے, وہ بڑا مشہور پلاؤ ہے, اور اس کی ریسیپی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی خفیہ ہے کہ اس کو لاکر میں جا کے بند کر دیا اور منو مٹی تلے اس کو دبا دیا ہوا ہے. اتنا خفیہ قسم کے پلاؤ ہے جی. تو اس پلاؤ کے حوالے سے مزید بتا رہے جی ہمارے نمائندے جہازیب. یہ دکھنے میں سادہ ہے, جب کھاتے ہیں تو بہت ٹیسٹی ہے, لائٹ مسالے کے ہیں, بچے بھی انہیں پسند کرتے ہیں. بہت ٹیسٹی ہے ماشاءاللہ, اور یہاں سکھر میں ان کی اویلیبلٹی ہمارے لیے بہترین ہے. وی لائک اٹ ویری مچ. ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے, سکھر آتے جاتے ہیں, ادھر ضرور آتے ہیں, بہت ٹیسٹی ہے. ملٹری روڈ پر ملنے والے کباب اور پلاؤ کو بنانے کے لیے سیکرٹ مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے, جو اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے روایتی پلاؤ اور کباب سے بہت مختلف ہے. باسمتی چاول استعمال ہوتا ہے, ہرے مسالے استعمال ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جیرا استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ تیار ہوتا ہے اس کی خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ یہاں سے اگر کوئی بندہ گزر جاتا ہے نا تو اس کو خوشبو سے بھوک لگ جاتی ہے. قدرتی مسالہ جات ہیں جن کی وجہ سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے پلاؤ کباب کا, اس لیے لوگ دور دراز سے ہمارے پاس پلاؤ کباب کھانے کے لیے آتے ہیں. مختلف ذائقوں کی وجہ سے سکھر میں شہری دیگر علاقوں سے یہاں پر کباب اور پلاؤ کھانے کے لیے آتے ہیں. گرما گرم پلاؤ کے ساتھ لذیذ کباب کھانے سے پلاؤ کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرامین ریاض سمرو کے ساتھ جہاز بصیر, ARY نیوز سکھر. جہازیب کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ ان کو کتنا بے صبری سے انتظار ہے کہ وہ کب پلاؤ کھائیں گے. یہاں پر جناب ہمیں بھی اب جلدی جلدی جانا کیونکہ وقت ہو گیا ختم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.